Welcome back for the next unit of the hydrology and water resources engineering. That is unit number 6. That is irrigation. Okay, this is from section 2. So regarding this unit, if we are talking about, it includes the syllabus as like an irrigation means what, then lift irrigation, minor irrigation schemes, etc. 3 parts are there. In first part, what is meant by irrigation, what are its method, different methods, then methods of application. It covers in the first part, it is a part A, irrigation. Second part is about the lift irrigation scheme, why it is necessary, it's a different components, and it's an elementary design scheme, etc. And last point is about the minor irrigation schemes, which includes the necessity and the different minor irrigation systems, as like a percolation tank, पाझर तलाव आपण म्हणतो, बंधारा इरिगेशन, छोटे छोटे जे बंड्स आपण तयार करून पाण्याचे इरिगेशन साठी वापरतो, those schemes comes under this. So most and important point is that what does it mean about, or what is mean by a irrigation firstly. So irrigation is nothing but the artificial application of the water to the crops for their proper growth and enhancement. पिकांची किंवा झाडांची योग्यरित्या वाढ होण्यासाठी त्यांना थ्रूआउट द इयर, आपण म्हटलं तरी चालेल, थ्रूआउट द इयर पाण्याची गरज असते, कारण त्यांना लागणारे जे अन्नद्रव्य असतात ती सॉइल मधून मिळतात आणि ते सर्वच्या सर्व सॉइल मध्ये वॉटर सोल्युबल असतात. मग जर का जमिनीमध्ये पाणीच नसेल, मॉइश्चर नसेल, तर ती जे काय असणारे जे त्यांचे जे अन्नद्रव्य आहेत आपण म्हणतो त्याला, ते काय होणार नाहीत, त्या क्रॉपला किंवा त्या झाडांना मिळणार नाहीये. सो टू मेक देम अवेलेबल we need to apply the water during a non-monsoon season or during a non-rainy season. पाऊस नसताना, पाऊस असताना काही प्रॉब्लेम नाहीये. During a rainy season or during a rainfall days, we can say, ultimately water will be there, water is going to fall over the ground and it is going to moist the soil, and ultimately the minerals those are there in, or the micronutrients those are there in the soil, they will be get what we can say, ते बरोबर त्या पाण्यामध्ये काय होणार आहेत, विरघळणार आहेत, सोल्युबल होणार आहेत, and they will be get uptaken by the roots of the crop. But during a non-rainy days, ज्यावेळेस पाऊस नाहीये, in that condition where the consider an example of a summer where high what we can say that temperature used to be at its a peak. In that case, the moisture used to be get vanished by in terms of the evaporation from the soil surface, and the ultimately the water level is going to reduce from the soil, and the nutrients which the required for the crop or the vegetation or the trees, we can say, or the plants, they are going to be reduced as per as availability is concerned. Okay, so to make them available during a summer season or a non-rainy season, it's an requirement to apply the water artificially. आपल्याला कृत्रिमरित्या त्या झाडांना किंवा त्या क्रॉपला, त्या पिकाला आपल्याला पाणी द्यावं लागतं, आणि कृत्रिमरित्या जे आपण पाणी देतो त्या पाणी देण्याच्या पद्धतीला आपण इरिगेशन असं म्हणतो. ओके, जेणेकरून ते पाणी दिल्यामुळे त्या क्रॉपची होणारी जी वाढ आहे ती वाढ आहे तशीच राहते किंवा ती एनहान्स होते. That is called as irrigation in simple language. So irrigation is artificial application of the water to the crops for the proper growth and enhancement. Necessity, why it is necessary, or काय essential, काय गरज काय त्याची, लेस रेनफॉल. बऱ्याच वेळा आपण पाहतो की आपल्याला पावसाळ्यामध्ये सुद्धा आपल्याला इरिगेशन करावं लागतं. व्हाय इज इट सो? बिकॉज देअर इज टू हॅव अ ब्रेक इन रेनफॉल. आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की पावसाने दांडी मारली म्हणतो. कंटिन्युअसली फॉर 1 month 2 months water rainfall doesn't used to occur. If occurs, it's have an in the form of a drizzle. कुठेतरी दुसर पाऊस पडतो, आपण रिमझिम पडला म्हणतो, त्याच्यामुळे काय होतं की तेवढी क्रॉपची रिक्वायरमेंट फुलफिल होत नाहीये. सो इन सच केसेस ऑल्सो वी नीड टू गो फॉर दी रेन irrigation, artificial application of the water. Less rainfall, it's uneven distribution. एका ठिकाणी जास्त पडतो, दुसऱ्या ठिकाणी पडतच नाहीये. So wherever the areas, wherever we are not having, that area is not receiving the rainfall, for such areas we need to go for the irrigation, artificial application of the water. Then if we want to grow the number of the crops during a year, for example, say consider as an example of a Vidarbha Marathwada, they used to have an crops in only a monsoon season. Okay, त्यांच्याकडे शेती केली जाते तिकडच्या साईडला, ती जास्तीची शेती मी कम्प्लिटली म्हणत नाहीये. मोस्ट ऑफ दी फार्मिंग इन दॅट रिजन, विदर्भ मराठवाडा, इज अ रेनफेड, म्हणजे पावसावर अवलंबून असणारी. दे यूज्ड टू हॅव अ सोईंग प्रायर टू द मान्सून. पाऊस पडण्या अगोदर तिकडे पेरणी केली जाते. मग तिकडचे पिकं कुठे जातात? सोयाबीन असेल, तूर असेल, कापूस असेल,
यांची पाऊस पडण्या अगोदर पेरणी केली जाते आणि पूर्णपणे जे त्यांचं क्रॉप असतं ते इट डिपेंड्स कम्प्लिटली ऑन द रेन. इट इज कॉल्ड द रेनफेड रिजन. बट इफ यू वॉन्ट टू ग्रो द क्रॉप्स अदर दॅन द रेनफॉल सीझन मीन्स युअर म्हणजे विंटर असेल, हिवाळा असेल, मोस्ट मेन सीझन्स आय एम कन्सिडरिंग, हिवाळा असेल किंवा उन्हाळा असेल तर आपण रब्बी खरीप असं म्हणतो. मग रब्बीच्या सीझन मध्ये जिथं पाऊस नसतो इन दॅट सीझन वी नीड टू गो फॉर द इरिगेशन. दॅट इज ग्रोइंग द नंबर ऑफ द क्रॉप्स ड्युरिंग अ इयर ऑर इन रब्बी सीझन. म्हणजे पूर्णपणे पावसाळ्यामध्ये जर का आपल्याला शेती करायची असेल, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो cash crops such as sugar cane etc, those is to require the water throughout the year, or the orchards, maybe grapes, pomegranate, bear etc etc. For those crops, or sorry, those trees, fruit trees we can say, fruit trees, we need to apply the water artificially so that their growth will be maintained and enhanced. Then for controlled water supply, there is for the इन ग्रीन हाऊसेस आपण बऱ्याच वेळा बघतो ग्रीन हाऊस मधली जी फार्मिंग केलं जातं दॅट इज अ प्युअरली कंट्रोल्ड, कम्प्लिटली कंट्रोल्ड वी कॅन से. Not only the irrigation but the environment under that inside it is also controlled, sunshine etc etc is also controlled. Okay, so in such cases we need to go for the irrigation, that is artificial application of the water, because in a greenhouses the entry of the rainfall is completely restricted because we used to have a polythene over it. आपण त्याच्या पॉलिथिनचा कव्हर टाकला त्याच्यामुळे पाऊस आतमध्ये येणारच नाहीये. देयर इज नो एंट्री फॉर द रेनफॉल वी कॅन से. So in such cases we need to go for the artificial application of the water to the crops. That is a necessity we can say. Then the benefits and all those things, benefits of the irrigation. मग फायदे काय झाले आपल्याला? आता आपण पावसाळ्यामध्येच फक्त आपल्याकडे पाऊस पडत होता त्याच वेळेस आपण शेती करू शकत होतो. मग आपण काय केलं, इरिगेशन नाही म्हणजे आपण काय केलं की आर्टिफिशियली पाणी दिल्यामुळे काय होणार, आपण थ्रू आउट द इयर आपण क्रॉप घेऊ शकणार, कॅश क्रॉप्स घेऊ शकणार. ओके, आपण त्यानंतर आणखी काय होतं, जे आपली जी पिकं जी असतात बऱ्याच वेळा पाण्या वाचून किंवा पावसाळ्या वाचून आपले काय होते की ते काय म्हणतो आपण त्याला जळून जातात आपल्या भाषेमध्ये. ओके, विल्टिंगच्या पुढे निघून जातात. सो वी आर एबल टू सर्व देम. बेनिफिट्स, इन्क्रीज इन फूड प्रोडक्टिव्हिटी. म्हणजे जसं आपण म्हटलं की जर का रेनफॉलचं अनइव्हन डिस्ट्रीब्युशन झालं किंवा रेनफॉलने मध्यंतरी ब्रेक दिला, in that cases we need to apply the water. If we are unable to provide the water in that period, then the productivity of the crop goes on reducing and reducing. So to maintain the productivity or to enhance the productivity, we need to go for the application of the water that to be artificially whenever required for the crop. Then protection from the famine. जे पडणारे दुष्काळ जे आहे त्याच्यामध्ये हाताला काम मिळतं आणि पाणीही मिळतं. म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये आपण जे पर्क्युलेशन टँक असतील किंवा ट्रेंचेस असतील किंवा कंट्रोलवरचे बंड्स असतील, दोज वर्क्स वी यूज्ड टू अंडरटेक, ड्यू टू विच वी यूज्ड टू वर्कर्स यूज्ड टू गेट द वर्क फॉर देअर हँड अँड वी यूज्ड टू गेट द कन्झर्वेशन ऑफ द वॉटर दॅट विल बी युज्ड फॉर द इरिगेशन. म्हणजे मेन बेनिफिट काय मिळालं, आपला इरिगेशन होता. फॉर दॅट पर्पज वी हॅव अंडरटेकन द वर्क इन अ फॅमिली कंडिशन. Then cultivation of the cash crops like tur, then sugarcane, then orchards, etc. Elimination of the mixed cropping. A number of the times the farmer used to go for mixed cropping. बऱ्याच वेळा mixed cropping केलं जातं. For example, if you go for, then one of the example I would like to go for, that is maize and groundnut. बरोबर का बघा मी जे म्हणतोय ते. Then another one is tur and soybean. Great. साडे सरांनी दिलं उदाहरण. आणखी असे सांगा बरं की कुठलं कुठलं मिक्स्ड क्रॉपिंग आहे रे. तूर सोयाबीन झालं, नंतर ना शुगर केन अँड मेज, ऊस आणि मका असते, ऊस आणि हरभरा, बरोबर ना? बरोबर. हा, वन सेकंड हा, इट हॅज बीन गॉट ओव्हरलॅप. सो मिक्स्ड क्रॉपिंग आणखी कोणकोणतं आहे? भुईमुगा बरोबर कोणतं क्रॉप घेतलं जातं रे आणखीन? भुईमुग, ग्राउंडनट, शेंगा म्हणतो आपण. कोणतं असतं ऍडिशनल क्रॉप त्याच्या बरोबर? भुईमुगामध्ये मका, अगदी बरोबर. मेज, हा, ग्रेट, माहिती आहे तुम्हाला सगळं रे, बोलत चला. हा, असं आणखी कोणकोणतं मिक्स्ड क्रॉपिंग आहे रे? अरे बोला. हा,
ऊसामध्ये आणखी कोणतं कोणतं आंतरपीक घेतलं जातं रे? एक सरांनी सांगितलं आपल्याला, ऊसामध्ये मका घेतली जाते, कांदे घेतले जातात, बरोबर ना? कांदा हा, हरभरा. हरभरा, ग्रेट. आणखी आणखी अशी मिक्स्ड क्रॉपिंग कोणकोणती आहेत? हरभरा आणि ज्वारी. ज्वारी आणि हरभरा, बरोबर आहे. हा, दोघं थंडीमध्ये असतात, बरोबर. हा, ग्रेट. आणखी बऱ्याच वेळा ऑर्चर्ड मध्ये म्हणजे काय म्हणतात आपण त्याला, फळबागांमध्ये आंतरपिकं घेतली जातात, बरोबर ना? ती झाडं मोठी होईपर्यंत आंतरपीक घेतलं जातं. कोणतं असतं रे? फॉर एक्झाम्पल टेक एन एक्झाम्पल ऑफ पोमोग्रेनेट, डाळिंबाचं घ्या उदाहरण. वन ऑफ द ओनियन, हा, कांदा. हा, आणखी आणखी कोणकोणती पिकं घेतात? अरे आहे की नाही तुमच्याकडे शेती? सर्वांच्याकडे आहे, ओके. हा, माझा पुढचा प्रश्न असा आहे, मिक्स्ड क्रॉपिंग काय केलं जातं रे? why the farmer used to go for a mixed cropping? फॉर एक्झाम्पल सोयाबीन अँड तूर जास्त करून जे केलं जातं, सोयाबीन आणि तूर, बरोबर ना? मोस्ट ऑफ द टाइम्स. आणि विथ शुगर कॅन ऍडिशनली यूज टू गो फॉर मेज, ओनियन एक्सेट्रा. सोयाबीन आणि तूर एकत्र करण्यापाठीमागे शेतकऱ्याचा उद्देश काय असतो? जास्त उत्पन्न मिळतं का? नाही, कमी टाइम मध्ये दोन्ही उत्पन्न मिळतात एकत्र. एकत्र, ओके. म्हणजे कमी एरियामध्ये जर का शेतकऱ्याकडे लिमिटेड फील्ड असेल आणि त्याला जर का वेगवेगळी पिकं घ्यायची असेल तर तो करू शकतो. एक पर्याय झाला, ऑप्शन झाला शेतकऱ्यासमोर. ओके, ग्रेट. हा, दुसरं आणखी काय असतं रे? उत्पन्न जास्त होतं. उत्पन्न जास्त मिळतं, ओके. तर ज्या शेतकऱ्याकडे इरिगेशन फॅसिलिटी आहे तो शेतकरी साधारणतः काय करतो? इज टू गो फॉर अ मिक्स्ड क्रॉपिंग इन द व्यू ऑफ गेटिंग मॅक्सिमम बेनिफिट्स. त्याचा जो दृष्टिकोन असतो, ज्याच्याकडे इरिगेशन करण्याची कॅपॅसिटी आहे, विहीर आहे किंवा फार्म पॉट, शेततळ आहे किंवा कॅनल मधून पाणी येते त्याच्याकडे, त्या शेतकऱ्याचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय असतो तर मिक्स्ड क्रॉपिंग करण्याचा, तर एका बरोबर दुसरं पीक घेऊन जास्त उत्पन्न घ्यायचं. म्हणजे ऊसामध्ये मका घ्यायची किंवा कांदा घ्यायचा किंवा आणखी कुठेतरी पीक घ्यायचं, जेणेकरून कसं होतं की ऊस मोठा होईपर्यंत साधारणतः 3 महिन्यापर्यंत, आपल्या भाषेमध्ये आपण त्याला बांधणी म्हणतो, तिथं त्या लेवलला येईपर्यंत पहिलं पीक निघून जातं. तो ऍडिशनल बेनिफिट त्या फार्मरला मिळतो. आणखी एक एक्झाम्पल असंच म्हणजे ऍडिशनल बेनिफिट मिळवण्याचं, ते म्हणजे ऑर्चार्ड्स मध्ये बऱ्याच वेळा मेज, शुगर केन नाही, मेज, त्यानंतर ग्राउंडनट, ओनियन, ही ऍडिशनल पिकं म्हणजे घेतली जातात. जेणेकरून काय होतं की जास्त उत्पन्न मिळतं. साइड बाय साइड त्याची ट्रीज असतात ते मोठी होत जातात आणि नंतर एकदा मोठी झाली की नंतर ना मिक्स्ड क्रॉपिंग एलिमिनेट होतं. हा एक व्ह्यू झाला. कोणाच्या दृष्टिकोनातून झाला की ज्या शेतकऱ्याकडे इरिगेशन फॅसिलिटी होती आणि अशी पिकं होती की तो जो मिक्स्ड क्रॉपिंग करून मॅक्सिमम बेनिफिट घेऊ शकत होता. तर मेन आस्पेक्ट जर का आपण दुसरा बघितला मिक्स्ड क्रॉपिंगचा, म्हणजे आपण जसं बघितलं की सोयाबीन आणि तूर जर का बघितलं तर शेतकऱ्याचा मेन दृष्टिकोन काय असतो? जर का विदर्भ मराठवाडा रिजन बघितला आपण, रेनफेड रिजन मधला बघितला आपण, जिथली शेती पावसावर अवलंबून आहे, शेतकऱ्याचा दृष्टिकोन काय असतो की सोयाबीन जर का वाया गेलं तर तुरीचं उत्पन्न मिळेल. जर का पाऊस जास्तच पडला तर काय होणार आहे? तुरीला शेंगा जरा लेट लागतील, सोयाबीन खराब होणार. अल्टिमेट ऑप्टिमम पाऊस पडत गेला तर सोयाबीन अगोदर निघून जातो, त्याचं उत्पन्न मिळतं, तुरी फेल गेला तरी चालतं. हा शेतकऱ्याचा दृष्टिकोन असतो, बरोबर? म्हणजे काय केलं? द फार्मर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट एन ऍटलिस्ट अ समथिंग दॅन नथिंग. जर का त्याने एकच केलं, तूरच केली आणि पाऊस नाहीच पडला, तुरीला लागणारं ड्युरेशन आहे ते जास्त लागतं, बरोबर आहे? आणि पाऊसच नाही पडला काय होणार आहे? त्याला शेंगा लागणार नाहीयेत. ही ऑर शी विल नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ द yield from that. But if he or she will go for a what we can say a soybean and there will be a maximum rainfall, it will get washed out.
ते पाण्याने काय होणार, पूर्णपणे खराब होणार आहे. मग तिथं त्याला काय होतं, ते तिथं त्याचं पूर्णपणे खराब झालं. मग हे असं होऊ नये म्हणून काय केलं जातं, जर जास्त पाऊस पडला किंवा जास्त ड्युरेशन पाऊस पडला तर तुरीचं उत्पन्न मिळेल, कमी पडला तर तुरी वाया जातील, सोयाबीनचं उत्पन्न. ऍटलिस्ट समथिंग टू गेट द फार्मर इज टू गो फॉर अ मिक्स्ड क्रॉपिंग. एक दृष्टिकोन झाला. दुसरा म्हणजे काय होता आपला, तर तो म्हणजे मॅक्सिमम बेनिफिट साठीचा. मग जो हा ऍटलिस्ट जो दृष्टिकोन आहे, टू इलिमिनेट दॅट वी कॅन गो फॉर द इरिगेशन. मग त्याच रिजन मध्ये जर का इरिगेशन फॅसिलिटी असती तर फार्मरने पाऊस कमी पडतोय म्हणून तुरी केल्या नसत्या असं होणारच नाही. ही ऑर शी विल प्रेफर फॉर द तूर. ओके, किंवा आपण कापूस ह्यासारखी पिकं घेऊ शकतो, नगदी पिकं आपण म्हणतो त्यांना. ओके, जेणेकरून मॅक्सिमम इल्ड मिळेल आणि मॅक्सिमम बेनिफिट्स मिळेल, त्याच्यापासून जास्तीत जास्त अर्निंग होईल. ओके, सो दिस इज अबाउट द इलिमिनेशन ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग. देन ऍडिशन टू द वेल्थ ऑफ अ कंट्री. तर कंट्रीची वेल्थ कशी वाढणार याच्यामुळे, म्हणजे हेल्थ आणि वेल्थ आपण म्हणतो. तर वेल्थ इन द सेन्स इथं काय आहे, इकॉनॉमी आपण म्हणूया. तर इकॉनॉमी कंट्रीची कशी सुधारणार, तर जर का उत्पन्न जास्त मिळालं तर अल्टिमेटली शेतकऱ्याचा फायदा होणार आणि तो शेतकरी कुठेतरी बाजारपेठेमध्ये नेऊन विकणार. म्हणजेच काय होणार, तर चलन फिरतं राहणार आणि तो आपण इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करू शकतो. त्याच्यामधून काय मिळणार आहे, अल्टिमेटली द अमाऊंट विच इज कमिंग इनसाइड द कंट्री इज गोइंग टू इन्क्रीज. It means that the addition to the wealth of the country also. It is a revenue generation. म्हणजे काय झालं, सॉरी समजा आपण त्याला वेगवेगळे जे टॅक्सेस आहेत, त्या टॅक्सेस असतील किंवा ड्यू टू द एक्सपोर्ट अँड ऑल दोज थिंग्स विल गेट अन ॲडिशनल revenues from it. Then next is inland navigation. Means if you are going to have an irrigation by the canals, then those canals can be used for the transportation purpose also. This is about the benefits and all those things of the irrigation, meaning of the irrigation and benefits of the irrigation. Now the next one is the sources of the irrigation water. हे सगळं झालं, आपण बघितलं की फायदे बघितले इरिगेशनचे, काय काय आहेत, इरिगेशन म्हणजे काय ते आपण इन शॉर्ट बघितलं, ब्रीफली बघितलं, आपण डिस्कस केलं. तर पुढे जाऊन की इरिगेशन करायचं आहे, मग ह्याला सोर्स काय आहे, आर्टिफिशियली पाणी शेताला देण्यासाठी कोणकोणते सोर्सेस आहेत. एनीवन, हा कोणकोणते सोर्सेस आहेत रे? जाधव. विशाल आणि विश्वजित आहेत का दोघं? विशाल आहे, हा विशाल. व्हॉट आर द सोर्सेस? कॅनल. ओके, ग्रेट. आणखी? बोरवेल. राईट, बोरवेल, कॅनल, विहीर. विहीर, ओके, त्याला आपण वेल असं म्हणतो, अगदी बरोबर आहे. हा, आणखी? फक्त हे तीनच आहेत का? मोस्टली वी यूज टू प्रेफर फॉर द बोरवेल्स अँड वेल्स. हा, कॅनल ऍडिशनल झालं. इन ancient days, the whatever the farming was done, it was nearby the rivers and the streams. बरोबर आहे का? पूर्वीच्या काळी जी शेती केली जायची ती नदीच्या काठाला किंवा कुठेतरी ओढ्याच्या ठिकाणी केली जायची. का बरं रे? बिकॉज पाणी असल्यामुळे. राईट, तिथं पाणी मिळत होतं, नदीला पाणी बारमाही असायचं, बरोबर. आणि दुसरं म्हणजे काय असायचं, तर तिथं ती जमीन सुपीक असायची, बरोबर. तो मेन theme which I wanted to have here is that the source of the water, that is the river and the streams. Okay, for the canal, the water which we are getting, that water we are getting from the reservoirs, isn't it? Means from the reservoirs, आपण जे from the reservoirs, those we are getting by the construction of the dam. आपण बांध बांधून जे काही पाणी साठवून ठेवतो तो रिझर्वायर्स आहे, थ्रू द रिझर्वायर्स वी आर गेटिंग बाय द कॅनल्स और डायरेक्टली बाय पंपिंग. सो दोज आर द सोर्सेस ऑफ द water that is used for the irrigation, we can say. So I would like to end this here. Rivers and the streams in the ancient days, and nowadays also we used to have a lift irrigation scheme from the rivers. नदीवरून आता सध्याला सुद्धा आपण बऱ्याच ठिकाणी पाहतो की पाणी उचललं जातं, लिफ्ट केलं जातं आणि ते आपल्या इरिगेशन साठी शेतामध्ये आणलं जातं. Streams, rivers, by constructing the wells nearby the river and the canals, then streams, etc. Then impounded reservoirs, that is by constructing the dam or the
वियर बंधारा किंवा धरण बांधून आपण काय करतो, पाणी साठवून ठेवतो आणि ते पाणी आपण इरिगेशन साठी वापरतो बाय लिफ्टिंग और बाय द कॅनल्स. Then canals, they are going to uptake the water from those reservoirs. Okay. Then borewells and open wells. Mostly the source of the irrigation water nowadays is the borewells and open wells. Wherever the rivers and the streams or the canals are at a far distance from the area where we have an crop, then in that case the farmer used to go for digging the borewell or the open well. शेतकरी काय करतो, तिथं borewell घेतो किंवा open well construct करतो, and from that the water is used for irrigation. So those are the main sources of the irrigation water, we can say. Okay, now we'll go for the systems of irrigation. So the systems I would like to firstly enlist here. बऱ्याच वेळा मेथड आणि सिस्टीम मध्ये कन्फ्युजन होतं आपण, जसं की फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन आणि टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन याच्यामध्ये आपल्याला जम्बलिंग होतं. तसं सिस्टीम्स ऑफ इरिगेशन अँड टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन याच्यामध्ये आपला बऱ्याच वेळा कन्फ्युजन होतो. सो सिस्टम ऑफ इरिगेशन आर द फ्लो इरिगेशन सिस्टम, inundation irrigation system, lift irrigation system, storage irrigation system, weirs, etc. etc. फ्लो इरिगेशन सिस्टम मध्ये काय, वाहणारं पाणी आपण वापरणार आहे. इनंडेशन म्हणजे काय, तर आपण पॉन्डिंग करून, लिफ्टने काय करणार, आपण नदीमधलं किंवा विहिरीमधलं किंवा ओढ्यामधलं किंवा बोरवेलमधलं पाणी आपण लिफ्ट करून घेणार. स्टोरेज झालेलं असणार, साठलेलं असेल, नॅचरल साठलेलं असेल किंवा साठवून घेणार आपण. बाय कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वियर, बंधारा और डॅम or small check bunds, we can say, we used to have a system of irrigation. तिथून आपण ती सिस्टीम तयार करतो, म्हणजे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आहे, जी सिस्टीम आहे, लिफ्ट सिस्टीम आहे ती. स्टोरेज करून आपण नंतर पुन्हा लिफ्ट करत असेल तर तिथून कॅनलने घेत असेल. फ्लो म्हणजे वाहणारं पाणी, नदीचं पाणी साईडला आपण तिथं आपण म्हणजे नदीमधलं जे पाण्याची लेवल आहे ती बरोबर किंवा ओढ्याची वॉटर लेवल जी असते ती साधारणतः आपल्या इरिगेशन जी सॉरी आपलं जे फील्ड असते त्याच्या लेवलला असते किंवा त्याच्यापेक्षा थोडीशी कमी असते. म्हणजे तो बांध घालायचा आणि डायरेक्टली दॅट वॉटर यूज टू डायव्हर्ट टुवर्ड्स दी फील्ड. ते फ्लो झालं. इनंडेशन पूर्णपणे काय करायचं, थ्रू द पॉन्डिंग, साचवून ठेवायचं जमिनीवरती. सो दोज आर दी सिस्टम्स ऑफ द इरिगेशन. अँड द मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दोज आर दी सरफेस अँड सबसर्फेस. ज्या इरिगेशनच्या ज्या मेथड आहेत त्या ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू कॅटेगरीज और ग्रुप अंडर द टू मेन ग्रुप्स, वी कॅन से. इट इज अ surface irrigation and subsurface irrigation. Surface, we are knowing, that is application of the water artificially over the ground. जमिनीच्या वरून जे आपण पाणी देणार ते सरफेस झालं. आणि सबसर्फेस म्हणजे काय, जमिनीच्या खालून, म्हणजे बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो द ग्राउंड, वी कॅन से. जमिनीच्या खालून आपण पाणी देऊन ते त्या क्रॉपला प्रोव्हाइड करणार, दॅट इज अ सबसर्फेस. हॅव यू सीन द सबसर्फेस इरिगेशन एनीवेअर? सबसर्फेस इरिगेशन पाहिले का रे? कुठे पाहिलं का सबसर्फेस इरिगेशन? जमिनीच्या खालून पाणी द्यायचं आणि ते पाणी काय होणार, दॅट वॉटर विल बी मेड अवेलेबल टू दी क्रॉप्स और रूट झोन्स ऑफ द क्रॉप, वी कॅन से. पाहिले का असं कधी रे? त्याच्यामध्ये दोन पद्धती येतात, नॅचरल आणि आर्टिफिशियल. माइट बी युअर सीन आर्टिफिशियल वन. ज्या वेळेस आपण ड्रिप लाईन्स ह्या जमिनीमध्ये पुरतो, बरीड करतो, त्यावेळेस त्या इरिगेशनला सबसर्फेस इरिगेशन म्हटलं जातं. बिकॉज द पाइप्स आर और द पोरस पाइप्स आर नाउ गॉट बरीड इनसाइड द सॉइल. समजा सॉइल सरफेस तुमचे ग्राउंड लेवल इथं आहे, मग आपण ट्रेंच खोदली आणि त्यात ट्रेंच मध्ये काय केलं, आपण ड्रिप लाईन टाकली, नंतर ना ट्रेंच पूर्णपणे पॅक केली. तर वॉटर ग्राउंड वॉटर सॉरी आपला ग्राउंड टेबल जो आहे, ग्राउंड लेवल जिथपर्यंत आहे, पोरस पाईप जिथं पाणी येणार आहे इथं आहे, इथं आपण क्रॉप लावल्याचे रूट झोन झाले तसे. आणि काय झालं, डायरेक्टली आपण ड्रिप सुरू केलं, या पोरस पाईप मधून पाणी बाहेर येणार. ओके, आणि ते डायरेक्टली आपल्या त्या रूट्सला मिळणार क्रॉपच्या. सो दिस इज एन वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ अ सबसर्फेस इरिगेशन. जमिनीच्या खालून पाणी दिलं आणि सरफेस जमिनीच्या वरून दिलं. सो अंडर सरफेस इरिगेशन अगेन वी हॅव मॅक्रो अँड मायक्रो. मॅक्रो मीन्स अँड मायक्रो मीन्स. मॅक्रोचं तुम्हाला साधं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, ज्याला आपण डुबुक पद्धती असं म्हणतो. जनरली आपण डुबुक पद्धती असं म्हणतो. डुबुक पद्धती म्हणजे काय, ज्या वेळेस आपण ऊसाला पाणी देतो त्यावेळेस शेतकरी काय करतो, साधारणतः पाणी एका एंडने सुरू केल्यानंतर नंतर दुसऱ्या एंड आतमध्ये कधी जातच नाही. काय करतो, मग दुसऱ्या एंडला जातो आणि तिकडून काय करतो, स्टोन किंवा पेबल घेतो आणि आतमध्ये त्या ऊसामध्ये टाकतो. टाकल्यानंतर दगड टाकल्यानंतर साधारण ऊसामध्ये त्या पाचटामध्ये पडल्यानंतर ना आवाज हा फरफर असा येतोय.
तर पाचटाचा. पण जर का पाणी आलेलं असेल म्हणजे इरिगेशन केल्यानंतर ना पाणी बरोबर त्या एंडला आलेलं असेल तर पाण्यात दगडपर्यंत डुबुक असा आवाज येतो. त्याला आपण डुबुक इरिगेशन पद्धती असं म्हणतो. दॅट इज काय म्हणतो त्याला फ्लड इरिगेशन आपण ज्याला म्हणतो. ओके, हे झालं मॅक्रो. म्हणजे इथं काय केलं आपण, त्या ऊसाला लागणाऱ्या पाण्याच्या क्वांटिटीपेक्षा आपण जास्तीचं पाणी दिलं. मॅक्रो इरिगेशन. एक्स्ट्रा वॉटर or additional water than the requirement, surplus quantity of the water than the requirement, त्याला आपण मॅक्रो इरिगेशन म्हणतो. त्यालाच आपण अनकंट्रोल्ड इरिगेशन असं म्हणतो. इथं पाण्यावरती आपल्याला कंट्रोलच नाहीये. जस्ट वी आर स्टार्टिंग द पंप अँड वी आर चेकिंग दॅट इज द वॉटर लेवल हॅज बीन रेज्ड अप टू द बॉर्डर्स ऑर नॉट. जो आपण बांध घाटायला लास्टला एंडला तिथपर्यंत पाणी आलं की नाही तेवढं आपण चेक करणं. दॅट इज अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग ऑर वाइल्ड फ्लडिंग वी कॅन से. ओके, त्याला आपण मॅक्रो म्हणणार. मॅक्रो अनकंट्रोल्ड मोर दॅन द रिक्वायरमेंट. अँड ऑन द अदर हँड मायक्रो रिक्वायरमेंट एवढंच किंवा त्याच्यापेक्षा कमी. किती खातोय आपण, किती जेवण करतोय, 2 चपात्याचं आपलं कॅपॅसिटी आहे, 1.5 चपाती खाल्ली किंवा 2ला थोडीशी कमीच खाल्ली, दॅट इज अ मायक्रो रिक्वायरमेंट प्रमाणे. मॅक्रो 2 चपात्याची कॅपॅसिटी किंवा 2 भाकरीची कॅपॅसिटी आहे, 2.5, 3, 4 लाईकवाईज, दॅट इज अ मॅक्रो इरिगेशन. आता हे कसं होतं, मायक्रो मध्येही मॅक्रो होतं, मायक्रो इरिगेशन मध्येही बऱ्याच वेळा मॅक्रो होतं. म्हणजे काय, डेली आपण काय करतो की 2 चपात्या किंवा 2 भाकरी एवढी आपली कॅपॅसिटी आहे, मायक्रो लेवलला आपलं चाललेलं आहे. परंतु काय होतं की एका दिवशी काहीतरी घरामध्ये समजा काहीतरी एखादा सण किंवा उत्सव आहे, ओके, त्यावेळेस काय केले, नवीन पदार्थ काहीतरी केलेले आहेत घरामध्ये. त्यावेळेस काय होतं आपलं, अल्टिमेटली वी यूज टू रेज अवर ग्राफ, our limit we can say from the 2 numbers to the 3, 4 up to the 4.5 or 5 maybe. ओके, म्हणजे काय झालं, ते मायक्रो वालं मॅक्रो झालेलं आपल्या लक्षात येत नाहीये. परंतु सांगायचं तिथं काय की मॅक्रो इरिगेशन स्टँड्स फॉर द इरिगेशन मोर दॅन द रिक्वायरमेंट अँड मायक्रो इरिगेशन इज दॅट इरिगेशन विच इज अप टू द रिक्वायरमेंट ऑर लेस दॅन द रिक्वायरमेंट. म्हणजे जेवढी क्वांटिटी पाहिजे पाण्याची तेवढीच दिली. आणि ती कशी आपण करतो की आपण जर का आपलं प्लांटचं जर का रुटीन बघितलं, पीपल चेक दॅट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, देन प्लांट डझंट रिक्वायर द 10 लिटर्स ऑफ द वॉटर ऍट ए टाइम. 10 लिटर पाणी त्या झाडाला एकदाच लागत नाही. एकाच म्हणजे सकाळी 8 ते 9 या वेळेतच फक्त झाड ते 10 लिटर पाणी पिते असं नाहीये. मग कसं राहतं ते, थ्रू आउट द डे, 24 hours वी कॅन से. त्या 24 तासामध्ये त्याला कंटिन्युअसली ती पाण्याची गरज असते. पण आपण काय करतो, ऑर्चर्ड्सला वगैरे जर का लिंबोणीची बाग असेल आपल्याकडे, तर आपण काय करतो, त्याला आपण काय असतं, बेसिन तयार केलेलं असतं, चेक बेसिन. आणि त्या बेसिन मध्ये काय, त्याचं बेसिन म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये आपण आळं म्हणतो, पूर्णपणे पाण्याने भरून ठेवतो. किंवा नारळाचं असेल, कोकोनटचं असेल, आपण करतो दॅट होल दॅट रिंग विज टू फिल बाय वॉटर कम्प्लिटली. आणि ते काय होतं, पाणी जमिनीमध्ये मुरतं आणि जेवढी पाहिजे क्वांटिटी तेवढीच ते ट्री किंवा प्लांट ऍब्सॉर्ब करतो आणि रिमेनिंग आहे असं जमिनीमध्ये खाली निघून जातं. डीप पोर्टेड म्हणजे वेस्टेज इज सो हाय. दॅट इज अ मॅक्रो. पण मायक्रो मध्ये कसं होतंय, तेवढीच क्वांटिटी घेतली, ऑप्टिमम क्वांटिटी, दॅट इज फुल्ली युटिलाइज्ड बाय द क्रॉप फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ अँड एनहान्समेंट. हा दोघांमधला डिफरन्स झाला, मॅक्रो आणि मायक्रो. मॅक्रो मध्ये काय काय येतं, फरो इरिगेशन. तुम्हाला स्केचेस दाखवणार पुढे जाऊन. ज्यांच्याकडे शेती नाहीये, ज्यांच्याकडे शेती आहे त्यांना डायरेक्टली ते लगेच लक्षात येईल बाबा की काय असते ते. फरो इरिगेशन आहे, बॉर्डर स्ट्रीप आहे, चेक बेसिन आहे, रिंग बेसिन आहे. Those comes under the macro irrigation. There is under micro irrigation we have 2 methods, drip and a sprinkler. If we are going to compare both of them, then drip is the highest efficient one. Up to 90 to 95% efficiency is there in the drip irrigation. Efficiency कोणाची, किती पाणी तुम्ही अप्लाय केलं आणि किती पाणी त्या क्रॉपने युटिलाइज केलं. If you are going to apply a 10 liters of water drop by drop by a drip irrigation, drip stands for a drop, droplet we can say, drop by drop, then out of a 10 liters, that 9 to 9.5 liters of the water used to be get utilized by the crop for its growth. ओके, आणि in a sprinkler irrigation up to 60 to 70%, म्हणजे 6 ते 7 लिटर पाणी अप्लाय केलेलं 10 लिटर पाण्यापैकी वापरलं जातं. आणि आपले जे फरो इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रीप आहे, चेक बेसिन आहे, रिंग बेसिन आहे, हार्डली 20% इरिगेशन इफिशियन्सी. म्हणजे 10 लिटर पैकी 2 ते जास्तीत जास्त 4 हे जास्तीच झालं. बट
maximum 2 liters of the water will be get utilized, and remaining 8 liters of water will be get wasted there. That's the difference between macro and micro irrigation. And for subsurface जमिनीच्या खालून, if we are having a controlled irrigation or controlled supply, and if you have buried the pipelines, that porous pipes or the drip lines at a proper depth root zone depth, proper root zone depth, then up to 100% efficiency we are able to achieve that. कारण डायरेक्टली आपण जमिनीमधून पाणी दिलं खाल्लं, त्याच्यामुळे इव्हॅपोरेशन मुळे होणारा लॉस गेला. ड्रिप मुळे होणारा लॉस कशामुळे? इव्हॅपोरेशन मुळेच आहे. परंतु जर का तुम्ही ते ड्रिप थ्रू आउट द डे 24/7 सुरू ठेवलं तर तिथं सुद्धा पुन्हा काय होणार आहे, तर नंतर ना पुन्हा जी काही सॉइल आहे ती पूर्णपणे सॉइल पोर्स तुमचे पाण्याने पूर्णपणे पॅक होणार. ओके, म्हणजे तिथं दलदल होणार, चिखल होणार, वेस्टेज होणार, पाणी खाली डीप परफेक्ट होणार. ओके, सो दिस इज अबाउट द मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन शॉर्ट. That is a surface, subsurface. Surface is having two types, that is a macro irrigation and micro irrigation. Now we will see them in details. Okay, if just a minute. Just a minute. So now we'll start for the discussion over that. That is surface. It's a methods. Furrow irrigation kasha paddhatina asto, border strip how it is to be, border strip how it is to be, check basin, ring basin, drip, sprinkler. It's a different components and their roles. Okay, mostly the roles of the different components that we need to have. Okay, so the first one I would like to go for, that is the furrow irrigation. That is under the wild flooding, we can say. So furrows, I would like to show the sketches. With the sketches you will get an idea for which type of the crop this type of the irrigation is used. Have you seen such type of the irrigation? Furrow irrigation. This is the furrow. Crest and trough, crest and trough, crest and trough. Here we are finding that the water is coming here, means the irrigation has been started. This is the point of highest RL, this is the point of lowest RL, we can say, for this area. And this is the crop. Most of the times the crop used to be there at this trough or on the sides of this bund. कोणत्या पिकाला केलं जातं या पद्धतीचं इरिगेशन? एनीवन? शुगर केन. राईट, एक झालं. ऊसाला कंपल्सरीली. आणि बऱ्याच वेळा काय करतो आपण, ऊस हा एक तर आपला इथं मध्यंतरी लावलेला असतो किंवा साईडला लावलेला असतो, बरोबर ना? येस सर. ओके. अदर दॅन शुगर केन, what are the other crops for which this furrow irrigation method is used? Other than the sugar cane? Wheat. Wheat, बरोबर आहे. गहू बऱ्याच वेळा आपण ज्यावेळेस टोचतो गहू म्हणतो आपण, पेरण्याऐवजी सोविंग करण्याऐवजी आपण त्याचं ते हे पिन पॉइंटिंग करत जातो, त्यावेळेस गहू वगैरे बरोबर दोन्ही साईडला अल्टरनेटली इट यूज टू बी देअर. ग्रेट. हा, so those are the examples, some of the examples we can say. Other crops are also existing there. If you are having a sugar cane here, then it will be used for the ग्राउंडनट असेल किंवा आपला हरभरा असेल, त्या साईडला बरोबर तो साईडला ते आंतरपीक म्हणून घेतलं जातं. सो हिअर वी आर फाइंडिंग अन स्केच ओव्हर हिअर. सो मेन डिच म्हणजे मेन कॅनल आपलं, सॉरी पार्ट म्हणूया आपण. अँड फ्रॉम दिस द वॉटर विल बी डायव्हर्टेड टुवर्ड दिस, लाईक दिस. दिस फरो इज शोन ओव्हर हिअर. If sugarcane is there, then we used to maintain nowadays the distance between the two furrows of 4.5 to 4 to 4.5 feet. दोन फरो मधलं सेंटर टू सेंटर क्रेस्ट मधलं डिस्टन्स बघितलं आपण साधारणतः 4 ते 4.5 फुटाचं असतं. So this gap is indicating the barren land, we can say, or the land which is not used for the cropping. Sign out is how come? Okay. So today we'll stop here, and remaining part will go for the next lecture. Okay, thank you.